Yes. So these are the things, and basic nails cut చేసుకోవడం కానీ మనకు అమ్మాయిలకైనా I all understand that nails are the main thing for us. We love our nails, right? I mean, yeah, nail polish and all this. So it's very difficult for us to cut. But then these are the nails. If you are a sports person or you go out a lot, or you are మనం ఎక్కువ జనాలతో ఇలా తిరుగుతున్నామంటే these are the main things under which the dust is very happy to go and sit anamata. So try to keep it very minimal. Don't keep it too long, or I'm not saying mottham cut cheskuni asalu inga velle kanipiyala ala gaadu. We are girls, we love maintaining ourselves and we want to look good. So I understand that, and I also come from your age where I wanted to look good and make sure everyone gets attracted. Or these are the feelings which are basic human feelings. Please don't think అయ్యో నేను ఇలా అనిపిస్తుంది ఏంటి నాకు, నేను మంచిగా అవ్వాలా, నన్ను ఎవరైనా అదని అనుకుంటారంటే నో. ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరు అట్రాక్ట్ చేయాలనే దానికంటే మెయిన్ థింగ్ నాకు నేను నచ్చాలి కదా. వెన్ ఐ సీ ఇన్ ద మిర్రర్ ఐ వాంట్ టు ఫీల్ గుడ్, ఐ వాంట్ టు సీ వావ్ ఐ లుక్ సో గుడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఈ రోజు నచ్చుతాము, రేపు నచ్చాము, రేపు పింపుల్ వస్తే నేను నచ్చకపోవచ్చు, బట్ నాకు నేను ఏది వచ్చినా నచ్చేటట్టు ఉంటాను. Right? So always keep that in mind, that when you see in the mirror you have to like yourself and love yourself. Yes. So trimming your nails and hairstyles, as I said, maintain whatever you can so that you don't depend on anyone. Yes. And yes, always so other thing, మనము చిన్నప్పుడు కాదు కానీ మనకి ప్యూబర్టీ అంటే మనం పెద్ద మనిషి ఆర్ మెచ్యూర్ అయినప్పటి నుంచి మన స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి చాలా మారుతాయి అన్నమాట. So they start producing a different odor. So ఒకటి odor అంటే స్మెల్ అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ స్మెల్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి స్టార్ట్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డియో అని నేను అనను కానీ, డియో ఆర్ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ యువర్ స్కిన్. యాంటీ పర్స్పిరెంట్ అని అంటారు అనమాట. లైక్ యాంటీ పర్స్పిరెంట్ అని యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్, యూ విల్ నో ఇట్. సో యాంటీ పర్స్పిరెంట్స్ అనేవి మీరు మెచ్యూర్ అయిన గర్ల్స్ కూడా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ద మదర్స్ హు ఆర్ దేర్, యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద స్మాల్ వన్, యాంటీ పర్స్పిరెంట్ అని. అవి యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే పిల్లలకి వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ ఆడతారు, లేదంటే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఆర్ జనరల్ గా టీనేజర్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉంటారు స్పోర్ట్స్ ఆర్ బయట ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవడం. ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకోండి, దే ఆర్ ఆల్వేస్ విత్ ఫోన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఇస్ లైక్ దట్, స్టార్ట్ గివింగ్ దెమ్ దట్, సో దట్ అండ్ నాట్ టూ మచ్, జస్ట్ ఇనఫ్ యూ క్యాన్ యూజ్. Yes, roll-ons are okay. Roll-on is this thing, right? You have Nivea and I think some other brands, I don't know, but roll-on is okay for the underarms and everything. Chaala mandiki sweat issues chaala untayi annamata. Enduku ani ante, so these kind of people, please bath around 2 times cheyali. So chaala mandi nan questions ante naaku the very girls who ask me is, so morning cheyala night cheyala ante, it is totally your preference. So many people మన ఇండియాలో బేసిక్ గా లేవగానే ఫస్ట్ పడుకొని స్నానం చేసేయాలి, కానీ చాలా మంది నైట్ కూడా చేస్తారు. ఎందుకనంటే పడుకునే ముందర మొత్తం అంతా డర్ట్ అంతా పోవాలి అని. సో కొంతమంది ట్వైస్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూర్ మోర్ స్వెట్టి అండ్ యూర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ బాగా ఇలా ఉన్న యాక్టివ్ గా ఉన్నారు కదా, బయట బాగా బైక్ మీద అండ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ లాంగ్ వెళ్తున్నారు అంటే మాత్రం హ్యావ్ బాత్ ట్వైస్ అ డే అండ్ ట్రై టు have a handkerchief, or I am not a fan of handkerchiefs. I have tissues in my bag always, right? So I have a tissue which I can just take it and use it anywhere I want. So these are the things, and I hope I have moisturizing your skin. And another thing is, we always don't take care of our ears, right? Ears lopala velli chesukodam. So these are the basic things I thought of saying. Anything I have missed, you can message in the chat box so that I can cover it. Yeah. Okay. So next, the main part of our thing which I wanted to discuss more with you people, with the women being here, is yes, nose also. So we have white heads and black heads and all, so nose is something also we need to take care. So face ane dantlo vachesi everything, trying to clean it, and maybe scrubbing is the main thing which keeps our face from the dirt, and immediately having some kind of aloe vera is the best thing which can happen to us. I mean, konda mandiki irritation undachu padadu gaani aloe vera is a very good product. Manaki intlone chettu penchukunte free ga dorike product. Ala manaki perigedi idi lekapaina you still have what do you call,
yes. So manaki, yes, what about pores? Pores are nothing but open pores endukuntayi ante depends on many reasons amma. Endukana ఒక్కొక్కల స్కిన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐ హావ్ అ కాంబినేషన్ స్కిన్, సో టీ జోన్ అంటాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఆయిలీ బట్ దీస్ ఆర్ డ్రై, రైట్? అండ్ చిన్నప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు ఇలాగ చెప్పేవాళ్ళు లేక అప్పుడు అంత తెలియక పింపుల్ రాగానే గిరిగిపోవడం, దాన్ని ఏదో చేయడం, అది ఎలాగోటి పోవాలి అనే ఒక పిచ్చి ఇది ఉంటుంది కదా, దాంతో ఈ రోజు పింపుల్స్ ఇవి వచ్చి ఇలా అవుతుంది. కానీ బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ ఏజ్ అండ్ యూఆర్ గెటింగ్ పింపుల్స్, ఇట్స్ నార్మల్ బికాస్ మన హార్మోన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ కమింగ్ టు. ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఇంటిమేట్ hygiene. What is intimate? మన ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి which we are all hush about that part, that is vagina, right? V part. So vagina is something which is very important, right? Manam if you want to pass urine or even for our sexual in our sexual life or even for our birth, so every మనకు మెచ్యూర్ అవ్వగానే పీరియడ్స్, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ద మెయిన్ పార్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్, బట్ వీ నెవర్ టేక్ కేర్. ఎందుకనంటే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు, ఉన్నా మనకి చాలా సిక్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇవన్నీ ఈ రోజు మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమున్నా నాకు తెలిసినా నేను చెప్తాను, నాకు తెలియకపోతే ఇంకెవరైనా ఇక్కడ తెలిస్తే యూ కెన్ ఆన్సర్, or if I don't know, I will go back to my gynecologist and I will surely answer your questions. That's a promise from my side in this session, right? Okay. So intimate hygiene ante enti? What is the intimate hygiene? Why do we have to maintain it? Can anyone answer? I'll just have some water. In the meantime, can anyone answer why do we have to keep our intimates hygiene? Why do we have to have hygiene in our intimates or the vagina? No answers? To keep away infections, okay? Because the intimates are highly sensitive, okay? Come on girls, be active and come on, start answering. This is for you guys and also for the other women in the webinar. The main thing I can't discuss with anything. Okay, yeah, I will come to white discharge also. So to avoid bad odor, irritation, itching and other health hazard, to keep ourselves clean and to prevent infections or itching. Great. So yes, these are the basic things we don't want to. Yes. So let's start. Why these intimate parts? I mean, చిన్నప్పుడు అంతా మనకు అంత పెద్ద ఇది ఉండదు కదా. చిన్న పిల్లలు అయినప్పుడు మన పేరెంట్స్ చూసుకుంటారు. ఒక కొన్ని ఏజ్ వచ్చాక 7, 8 years or 9 years we start having bath అన్నమాట. మన self we start having bath, right? So child అనేది they go through. So child, they go through lot of changes in puberty. Puberty అనేది so generally 11 to 14.5 years లో వస్తుంది, but right now due to many reasons 9 years 8 years పిల్లలకు కూడా మెచ్యూరిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది, right? So this is one of the milestone in a girl's life, right? For her first period. So ఏమవుతుంది అంటే ఏవైతే ఓవరీస్ అండ్ యూటరస్ ఉంటాయో that affects the hormone levels. సో ఎప్పుడైతే హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇదవుతాయో, సో ఎప్పుడైతే ఫీమేల్ హార్మోన్ లెవెల్ దట్ ఈస్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్ అనేవి రైస్ అవుతాయో, ఇది ఒక ఎగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ 2 ovaries. సో ద ఎగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద యూటరస్ అండ్ సిట్ దేర్. సో ఇట్ విల్ వెయిట్ ద బ్లడ్ అండ్ టిష్యూ అనేది ఒకటి బిల్డప్ అవుతుంది అనమాట ఆ చుట్టూరా. సో ఆ ఎగ్ అనేది స్పర్మ్ అనే దానికి టు జస్ట్ ఫర్టిలైజ్ ద ఎగ్ సో దట్ బేబీ ఫార్మ్స్ ఒక సెల్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఆ ఎగ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఏదైతే ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వదో అప్పుడు ఆ ఎగ్ అనేది బర్స్ట్ అయ్యి విత్ ద బ్లడ్ టిష్యూ లైనింగ్ తో పాటు మనకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, దట్ ఈస్ పీరియడ్స్. సో హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి పడిపోయినప్పుడు, ఎగ్ ఎప్పుడైతే
ఫామ్ అవ్వదు, హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి పడిపోతాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు పడిపోయినప్పుడు మాత్రమే, జస్ట్ సెకండ్, ఎస్, సో ఆ హార్మోన్ లెవెల్స్ పడిపోయినప్పుడు ఈ ఏదైతే ఉంటుందో లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఏదైతే షెడ్ అయిపోయి వెజైనా నుంచి మనకి పీరియడ్స్ లాగా వస్తాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ couple of days, but some girls will have continued bleeding for 7 days, and the amount of bleeding varies from each woman to other woman. సో కొంతమందికి హెవీ ఫ్లో ఉంటుంది, కొంతమందికి మీడియం ఉంటుంది, కొంతమందికి లైట్ ఉంటుంది. సో ఏంటి అని అంటే అందరికీ అయింది నాకు అవుతుందని ఏది రూల్ లేదు, ఎవరు వాళ్ళకి వాళ్ళదే ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి మెయిన్ గా ఒక అమ్మాయికి వస్తుంది అని తెలియడానికి ఏంటి అని అంటే అండర్ ఆర్మ్ హెయిర్ స్మాల్ గా వస్తాయి, సో బ్రెస్ట్ అనేది చిన్నగా పెరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇలాంటివి వస్తున్నాయి అని అంటే యువర్ గర్ల్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ మెచ్యూర్ పీరియడ్. అండ్ ఆల్సో ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ మీ అమ్మాయిలకి మెయిన్ థింగ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మదర్స్, హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మదర్, స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్. Don't yes, I will answer these questions. So when I say please ask questions, then ask me, so that anyway I'm having the chat here, I will surely answer those things. Yes, so everybody is different, so don't think that andarki 3 avutundi nakendu 2 days avutundi. So if it's normal and meeku edana ala doubt unte, first go to your doctor. Don't think yourself, don't search in Google. That's the first thing I will say, which even I used to do, but I'm learning, right? And yes, so always call your doctor or go to your doctor and say is this okay or not. But generally 2 days ostunda 3 days ostunda ani kaadu, is it coming properly and you are okay with it, meeku inka extra problems em raakunda unte your period is fine, don't worry about it. Yes, so ఎప్పుడైనా సరే మీ చైల్డ్ జనరల్ ఫిజిషియన్ తో ఒకసారి మాట్లాడి ఏమైనా హార్మోనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా బేబీకి, ఐ మీన్ ద girl is getting her periods, is everything fine, a basic checkup anedi is very important for any human being and especially for a woman, because this happens every month. idedo okasari vachi agipoyedi kaadu kabatti monthly manam idavalsindi. Okay, fine. So yes, I will answer that. Yes, so cycle అనేది మనకి పీరియడ్ సైకిల్ జనరల్లీ 28 days or 25 to 35 days అనే ఒక పీరియడ్ లో ఉంటుంది. కొంతమందికి 28 days, కొంతమందికి 30 days, కొంతమందికి 35 days కి ఒకసారి వస్తుంది. దేర్ ఆర్ టైమ్స్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ పీరియడ్స్ ఫర్ 2 or 3 months. ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, బికాస్ మనకి హార్మోనల్ లెవెల్స్ వల్ల కానీ ఆర్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ ఆర్ ఇంకేదైనా బాడీలో ఒక్కొక్కసారి బ్లడ్ తక్కువైతే పీరియడ్స్ రావు, రైట్? హెమోగ్లోబిన్ తక్కువైపోతే, ఐరన్ కంటెంట్, బ్లడ్ హెమోగ్లోబిన్ తక్కువైందంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోతాయి. బ్లడ్ లేనప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో మనకి మెయిన్ ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చేది ఏంటంటే అనీమియా, రైట్? సో వి విల్ డిస్కస్ దిస్, లెట్ మీ జస్ట్ ఫినిష్ ద బేసిక్ థింగ్స్, రైట్? సో 1 పీరియడ్ ఇప్పుడు ఈసారి 28 days కి వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఒక 1 day ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు, తొందరగా రావచ్చు. సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరికి, అండ్ ఇవన్నీ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఒక పీరియడ్ చెక్ లిస్ట్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి. చెక్ లిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ మంత్ నాకు ఏ టైంలో వచ్చింది అనేది రౌండ్ చేసుకోండి, డేట్ రాసుకొని పెట్టుకోండి. సో దట్ ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అనమాట, ఒక క్యాలెండర్ లాగా. ఏమవుతుంది అంటే ఒక 3-4 months తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు షో దట్ ఈ డేట్స్ లో వచ్చాయి, లేదంటే అప్పుడు కూర్చుని నాకు ఎప్పుడు వచ్చింది. ఇది బేసిక్ మనకుండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ మంత్ లో ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏ డేట్ అనేది మనకి గుర్తుండదు. ఎస్, రైట్? ఓకే. సో if at all your girl 16 years అయినా కూడా పీరియడ్స్ రాకపోతే, that is the time you have to take your child to the doctor and see ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఐ మీన్ గర్ల్ బాడీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది. 16 years వరకు ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ టైం టు, ఐ మీన్ comes or not, but 16 తర్వాత కూడా రాకపోతే that is immediately go to the doctor. And yes, Pujita is suggesting that Flow app helps you to track your period. That's right, Flow app you have. ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ కి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, లేదంటే నాకు కుదరదు, స్పేస్ లేదు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి. అలా లేకపోతే మన బేసిక్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఆర్ ద బెస్ట్, రైట్? బేసిక్ పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకోండి, రాసుకోండి. Yes, there are many links with periods and obesity. I will just finish with the small points which I have. And yes, so
మెయిన్ థింగ్ మనకి అందరూ పాపం గర్ల్స్ కి అంటే ఒక ఏజ్ లో ఎవరు ఉండరు, లేదంటే బ్రదర్ ఉంటాడు, మదర్ ఫాదర్, మదర్ తో కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఉన్నా, లేదంటే ఏం అమ్మ అడగాల వద్దా, ఫ్రెండ్స్ కొన్ని చూస్తే వాళ్ళకి అంతంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో మెయిన్ మనకి వెజైనా దగ్గర ఉండేది హెయిర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ప్యూబిక్ హెయిర్ అన్నమాట. సో ప్యూబిక్ హెయిర్ అసలు తీసుకోవాలా వద్దా, షేవ్ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. So this is again your personal comfort. Yes, it is not mandatory you have to shave, but you can remove the outer thighs దగ్గర, లేదంటే పైన ఉన్నది. ఎందుకు తీస్తాము అని అంటే బేసిక్ గా we feel very good, right? అంటే ఏదో బరువు తగ్గిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. సో లాంగ్ okay, yeah, I will keep answering your questions in the some time, okay, and keep posting, no problem, I will answer it in some time. Yeah, so మనకి మెయిన్ గా ఏంటంటే ప్యూబిక్ హెయిర్ అన్నమాట. ప్యూబిక్ హెయిర్ కట్ చేస్తూ ఐ వాస్ కమింగ్ టు దట్, సిజర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని అంటే, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ప్యూబిక్ హెయిర్ యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్. మీకు షేవ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు, హెయిర్ ఇచ్చింది కూడా యాక్చువల్ గా అక్కడ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అక్కడ మాయిశ్చర్ ఎంత కావాలో అంత ఉంచడానికే హెయిర్ అక్కడ కూడా మనకి పెరిగేది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ ఇది ఒక దట్ కట్ చేసుకోవాలి షేవ్ చేసుకోవాలని కాదు. సో అది కానీ ట్రిమ్మింగ్ అయితే మనం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఇంత మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళలేము కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇరిటేటింగ్ ఆల్సో, ఎందుకంటే స్వెట్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ ఎక్కడైతే మాయిశ్చర్, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఎక్కడైతే అండ్ ఆల్సో దేర్ అండర్. సో ఏంటంటే ఒక డార్క్ ఏరియా ఫామ్ అయిపోతుంది ఫర్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా వస్తాయి వెజైనా నుంచి. సో ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలి అంటే ట్రిమ్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. If you are okay for sharing, and mothers, please ee age vachaka pillalu మీ girls, if they are staying in the washroom for a longer time, it is for this. So try to give them that space, or try to talk with them, or మాట్లాడండి, చెప్పండి that it's okay, you know this is, and వాళ్ళకి చూపియండి. See, you are the main, you are the first caregiver. మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే, మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడకపోతే, or everyone will not have a person like నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా అందరికీ ఇది ఉండదు. Tomorrow girls who are there who are going to become mothers, you know, remember this and try to talk with your girls tomorrow. Yes, so this is a time where the girls will take a bit more time in the washroom. Don't think ఏం చేస్తుంది లోపల అని కాదు, అలా అనకండి. సో అడగండి, is there any problem, or there might be doing, you know, trying to experiment. So ఏదైనా, and this is also very sensitive part as someone said, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చాలా జాగ్రత్తగా ట్రై టు డూ ఇట్. లైక్ షేవ్ చేశాక ఇంకొకటి, నెవర్ డూ డ్రై షేవ్. ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా చేస్తుంటే మాత్రం ఆల్వేస్ యూజ్ అ జెల్ ఆర్ అ సోప్ అక్కడంతా పెట్టి వాటర్ తో పెట్టాక షేవ్ చేయాలి. దట్ టు హెయిర్ ఉండే డైరెక్షన్ లో చేయాలి, కానీ మీరు డ్రై షేవ్ డైరెక్ట్ ఇది మీద ఎప్పుడు చేయకూడదు. ఏమవుతుంది అంటే హెయిర్ అనేది ఫస్ట్ థిక్ గా పెరుగుతాయి. సెకండ్ థింగ్, హెయిర్ అనేది దానంతా లోపల ఫాలికల్ ఒక రూట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ రూట్ అక్కడే ఉండిపోయి ఇలా కర్ల్ అప్ అయిపోయి ఒక బంప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ బంప్ ఫామ్ అయింది అని అంటే మీకు ఇచ్చింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే అది ఇలా ఉండిపోయి ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా మూసుకుపోతుంది. ఇక్కడ హెయిర్ ఉంటుంది, ఆ హెయిర్ ని బయటకు రానివ్వదు. సో ఆ హెయిర్ ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది, మీదేమో ఏమంటారు అది బంప్ ఇదైపోయి మీకేమో ఇరిటేషన్, ఇచ్చింగ్, తర్వాత రెడ్నెస్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. రైట్, సో అందుకని చెప్పేసి షేవింగ్ చేసుకుంటే కూడా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ డూ ఇట్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే రేజర్స్ అండ్ చాలా మంది బికినీ వ్యాక్సింగ్ చేయించుకుంటారు. సో ఇఫ్ యూర్ ఓకే విత్ వ్యాక్సింగ్, గో అహెడ్ విత్ దట్. సో వ్యాక్సింగ్ చేసుకుంటే మన హెయిర్స్ ఫాస్ట్ గా రావు. సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విత్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ విత్ ద ప్యూబిక్ హెయిర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మెయిన్ గా ఇంకొకటి మనం చేసేది ఏంటి అని అంటే, డోంట్ యూజ్ సోప్ ఇన్సైడ్ యువర్ వెజైనా. ఓన్లీ అవుటర్ పార్ట్స్ లో యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, కానీ ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ వెజైనా, ఐ మీన్ ద సోప్ ఇన్సైడ్ యువర్ వెజైనా. ఎందుకు అని అంటే, వెజైనా ఇస్ అ పార్ట్ విచ్ కెన్ క్లీన్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ అ వైట్ కలర్, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ లిక్విడ్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఇట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ క్లీనింగ్. సో దానంతా అది క్లీన్ చేసుకోగలదు. సో మీరు సోప్ పెట్టి క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అవుటర్ పార్ట్, దట్ టు మైల్డ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ లేనిది. ఎందుకనంటే మన వెజైనా దగ్గర pH బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దానంతా అది బ్యాలెన్స్ అనేది చేసుకుంటుంది. లేదు అసలు అవ్వట్లేదు, చాలా డ్రైవింగ్ ఇచ్చి అది అన్నప్పుడు వీ వాష్ అనేవి ఏవో వస్తాయి కొన్ని,
చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ అది కూడా అందరికి సూట్ అవుతాయో లేదో. సో ఐ డోంట్ సజెస్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ట్రై టు బెస్ట్ థింగ్ టు క్లీన్ ఈస్ టు విత్ వార్మ్ వాటర్ అంత మించి ఏది ఉండదు మీ వెజైనాకి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ యూస్. Yes, so that is the best thing you can use for your vagina. Yeah, warm water is the best thing you can use. And yes, so and also another thing is using the underwear. So underwear అనేవి చాలా మంది like spandex ఇవి కాకుండా cotton is the best. Until I mean if you're comfortable, that's a different thing. కానీ cotton underwears are very good. And please don't reuse your underwear. ఇవాళ వేసుకుని మళ్ళీ రేపు వేసుకోకండి. Please wash చేసేసేయండి or మీరే ఉతుకుని యూజ్ ఎవ్రీ డే న్యూ అండర్వేర్, రైట్? క్లీన్ అండర్వేర్ వేసుకోండి. అండ్ హాట్ వాటర్ లో ఇంకా క్లీన్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైనా పోతుంది, స్మెల్ రాదు, మెయిన్ థింగ్, రైట్? And another thing we do is pass urine from our vagina. So another, and మనం ఎప్పుడైనా సరే we either wash it with water or if you have a tissue just wipe it from front to back, right? Front to back ఎప్పుడు వాష్రూమ్ వెళ్ళినా ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ వైప్ చేసుకోండి. ఎందుకనంటే వైప్ చేసుకోకపోతే యూరిన్ పార్టికల్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే అక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట. సో ఉండిపోతే ఏమైతుంది అని అంటే అక్కడే ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. Main thing women mostly contracted is with UTI. UTI is nothing but urinary tract infections, right? So this is the main thing manaki vachedi. The urinary tract infections raakunda undali ante keeping it clean and dry. Main thing is ekkada moisture unte akkada bacteria perugutundi. Idi manaku basic ga telusu, right? Water gaani ekkada stagnant ga untundo akkada bacteria perigipotundi kabatti these are the main things we have to take care for our right vagina. And yes, another thing I would like to introduce today is a very important thing I keep telling. So I met this you must have known her, called Manjula, Dr. Manjula Anagani. She's a famous gynecologist. You would have seen in Samantha's posts, and she's very famous in Hyderabad. And I have నేను అటెండ్ అయ్యాను ఒక సెషన్ ఆవిడతో, వెరీ క్లోజ్లీ ఇన్ క్లోజ్డ్ గ్రూప్ అనమాట. సో అటెండ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా బేసిక్ ప్రాబ్లం ఉండేది మన ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏంటి అని అంటే PCOD, దట్ ఈస్ ఆర్ PCOS అంటారు, పాలీసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్, రైట్? సో ఏమవుతుంది అంటే హార్మోన్ లెవెల్స్, దట్ ఈస్ మన లైఫ్ స్టైల్ అవ్వచ్చు, రైట్? ఆర్ మన హార్మోన్స్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ కాకుండా ఎక్కువ అయ్యి లేదా తక్కువ అయ్యి, అంటే రైజెస్ ఆఫ్ లెవెల్స్ లేకుండా సరిగ్గా లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, అండ్ ఇప్పుడు తినే జంక్ ఫుడ్ కానీ కూల్ డ్రింక్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఒబెసిటీ, సెమనా పీరియడ్స్ అండ్ ఒబెసిటీకి ఉందా అంటే ఉంది, దట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్. సో పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా, హార్మోనల్ లెవెల్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ PCOD ఉంది అని అంటే దేర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. కొంతమందికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో ఒక్కొక్కళ్ళకి, కొంతమందికి లాక్టోజ్ ఇంటాలరెంట్ ఉంటారు, వాళ్ళకి లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది మన బాడీలో బ్రెస్ట్ లో ఉండే ఒక చిన్న హార్మోన్ వల్ల. సో అది డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో PCOD అనేది ఇప్పుడు చాలా కామన్ అయిపోయింది. అట్లీస్ట్ 1 in 5 women have PCOD అంట. సో ఎందుకు అని మేము చాలా మంది క్వశ్చన్ చేసాం. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ దట్ ఆర్ కెమికల్ బేస్డ్, రైట్? సో నేను మా మదర్ని అడుగుతున్నా, అసలు మీరేం వాడేవారు మరి అప్పట్లో ఈ నాప్కిన్స్? మనకుండే ఇప్పుడు ప్యాడ్స్ ఏమి లేవు కదా అని అంటే, వాళ్ళు బట్ట కాటన్, లైక్ చీరలో ఉండేవి కానీ కాటన్ వి యూజ్ చేసేవారు. సో కాటన్ బట్టని ఇంత లావుగా పెట్టుకుని యూజ్ చేసి అది మళ్ళీ వాళ్ళు వాష్ చేసుకునేవారు. వీఆర్ అట్లీస్ట్ మనం పడేస్తున్నాం, వాళ్ళని మళ్ళీ హాట్ వాటర్ లో పెట్టుకుని చెరువు దగ్గరకు ఇప్పుడు బావి దగ్గరకు వెళ్ళి ఫుల్ వాష్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కి యూజ్ చేసుకునేవారు. సో మనకి ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమీ లేవు. ఐ అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు మనకు లైఫ్ స్టైల్ ఇవి అంటే ఇప్పుడు ఇవి చెయ్యాలా అని చెప్పండి, వాళ్ళకి అప్పుడు లేదు, మనకు ఉన్నాయి. కానీ వాట్ షీ టోల్డ్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి అప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, కానీ అప్పుడు చాలా తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి, పిల్లలకి, గర్ల్స్ కి ఈ జనరేషన్ లో ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే, ద ఫస్ట్ థింగ్ మనకి మన ప్రైవేట్ ఏరియా చాలా దగ్గరగా ఉండేది ప్యాడ్స్, రైట్? సో ఈ ప్యాడ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ బ్రాండ్స్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇవన్నీ కాదు, కానీ యా. సో
దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ గాట్ టుడే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హేడే. చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్గానిక్ ప్యాడ్స్ వస్తాయి. అండ్ ఈ ప్యాడ్స్ మనం కూడా లైక్ యూనో ఏమంటాము, ప్లాస్టిక్ కవర్ లో వేసేసి పడేస్తాం. దాని తర్వాత వాటికి ఏమైతే తెలియదు. ఈవెన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ గెటింగ్ ప్యాడ్స్ అనేవి చాలా మనము చూస్తే సింక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, లోపల డ్రైనేజ్ లో కూడా చాలా ఉండిపోతాయి అనమాట. డిస్పోజ్ అవ్వవు, దే డోంట్ డిస్పోజ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ ట్రై టు యూజ్. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఐ హావ్ కెప్ట్ ప్రామిస్ టు మై సెల్ఫ్ దట్ ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత పాసిబుల్ ఐ విల్ యూజ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ విచ్ ఆర్ ఆర్గానిక్, విచ్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ మై హెల్త్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్. 2 ways లో పనిచేసేటట్టు. సో ఆవిడ ఏం చెప్పింది అని అంటే, ఏవైతే మీరు శానిటరీ నాప్కిన్స్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ అవి ఆర్గానిక్ యూజ్ చేయండి. చాలా బనానా ఫైబర్, బ్యాంబూ ఫైబర్ ఇలాంటి వాటితో వస్తున్నాయి. అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు అబ్బా ఆర్గానిక్ అనగానే చాలా ప్రైస్ అని, బట్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మీ లైఫ్ కంటే ముఖ్యమా, కాంట్ వి స్పెండ్. సో దిస్ వన్ ఐ గాట్ ఫర్ 195. అండ్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో చాలా ఆఫర్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం కొంటున్నారా, ఎన్నిసార్లు కొంటున్నారా కానీ మనం వేరే స్టే ఫ్రీ, విస్పర్ ఇవన్నీ వాడే బదులు మీరు ఆన్లైన్కి వెళ్తే హేడే అని ఉంటుంది, సాథి అని ఉంటుంది, న్యువా అని ఉంటుంది, NUA. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆర్గానిక్, మేడ్ విత్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ ఫైబర్స్ అనమాట. సో ప్లాంట్ ఫైబర్స్, సో దిస్ ఇస్ ఆర్గానిక్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ర్యాష్ ఫ్రీ. అండ్ ఇది మీరు డిస్పోజ్ చేసిన 2 years లో ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇట్ విల్ మిక్స్ అప్ అనమాట. సో మనకి ఏంటి అని అంటే, దీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ క్యాన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ closest thing we always keep every month is the pad kabatti please use, try to use. I know if you cannot, that's okay, but if because of this information మీరు యూజ్ చేయగలిగితే ప్లీజ్ యూజ్ ఆర్గానిక్ నాప్కిన్స్. మీరు గూగుల్ కి వెళ్తే చాలా వస్తాయి బ్రాండ్స్, రివ్యూస్ చూడండి. అండ్ సో నేను కూడా ఐ మీన్ ఇందులో చాలా సైజెస్ ఉంటాయి, లైక్ లైట్ వాళ్ళకి. సో మీరు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేనేంటంటే ఫస్ట్ డేకి లైక్ పెద్ద ప్యాడ్ ఆర్ యూనో హెవియర్ ప్యాడ్ తీసుకుని, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ డేకి చేంజ్ లైటర్ ప్యాడ్స్ తీసుకోవడం. సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు వెళ్తే. సో దట్ ఈస్ వన్ అదర్ థింగ్ I wanted to say. And other thing is about PCOD, which is becoming very PCOD anemia. Mana girls main undedi. We want to look thin kabatti weight issues valla andaru edo anukuntaru, ledante nenu ekku tinestunnana anedi చూసుకుని మనం ఫస్ట్ ఫుడ్ మానేస్తాం. కానీ బర్గర్స్ తింటాం, అవి తింటాం. నేను ఇవన్నీ చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ డిసగ్రీయింగ్, ఈవెన్ ఐ హావ్ డన్. బట్ నేను చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయకూడదనే కదా చెప్తోంది. దట్ సి ఒక ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పడం కూడా బికాస్ ఐ స్టాండ్, ఎవ్రీవన్ థింగ్స్ లో నేను ఎందుకు చెప్పాలి, జస్ట్ ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తే మేబీ సమ్వేర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ సో దట్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ థింగ్స్ వాట్ ఐ యూజ్ ఆర్ వాట్ ఐ జనరలీ ట్రై అనేది కూడా ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట. So last time I used something else, I tried. So it's all trial and error. What is, because na body ki suit aindi, nee body ki suit kaavochu. But enti anante when I am using and I am comfortable, maybe you will also be comfortable ane oka chinna. So someone asked me what is preferable best at special occasions, tampons or pads. Okay, so there are 3 things. One is pads, one is tampons, other thing is cups, right? We have vaginal cups, V cups అని అంటారు. సో కప్స్ అనేవి, సో ఇఫ్ యువర్ టాంపాన్స్ ఆర్ ప్యాడ్స్ కానీ మనము ఎవ్రీ 3 hours కి కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ థింగ్ ఇంకోటి, మన ఉమెన్ చేసేది ఏంటి అంటే, పొద్దున పెట్టుకుంటే వర్క్ అయితే సాయంత్రమే తీస్తాము, కాలేజ్ అయితే మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ వరకు తీయము. సో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఆ ప్యాడ్ కెపాసిటీ ఇంత ఉండదు కదా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దిస్ మచ్. సో హౌ మచ్ ఇట్ కెన్ టేక్ 3 to 4 hours. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, అది బరువు భరించలేక అది మళ్ళీ అండర్వేర్ లోకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్, సో ఇవన్నీ బదులు ఎవ్రీ 3 months 3 hours కి ప్లీజ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఆ బ్లడ్ అక్కడ ఉండి 3 hours తర్వాత 6 hours తర్వాత మీకు స్వెట్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్, బ్లాక్నెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి, అండ్ దీని వల్ల కూడా చాలా మందికి యూట్రస్ క్యాన్సర్ కానీ వెజైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఎవ్రీ 3 hours టాంపాన్స్ ప్యాడ్స్ అనేవి కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు వెజైనల్ కప్, ఓకే, కప్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళారో ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసినప్పుడు, అది టాంపాన్స్ కావచ్చు, కప్స్ కావచ్చు, యూ కెన్ బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ అ గర్ల్ ఇస్ టు యూజ్ కప్. సో కప్స్ అనేవి ఏంటి అంటే, దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఐ థింక్ వాట్ యూ కాల్ దట్,
మన గ్లవ్స్ అవి చేస్తారు కదా, ఐ ఫర్గాట్, సారీ. సో కప్స్ అనేవి దాంతో అవుతుందన్నమాట. అండ్ సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు దట్ కప్ ఇస్ వన్స్ యూ ఇన్సర్ట్ ఇట్, అందులో మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అందులో కూడా హెవీ, మీడియం, లైట్ కప్స్ కూడా ఉంటాయి సైజెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్, ఇట్ విల్ గో బై ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? యాక్చువల్లీ అందరు వెజ్ అయినా ఇలా ఉందని అనుకుంటారు. ఎస్, సిలికాన్, యా ఇట్ ఇస్. థ్యాంక్ యూ గౌరీ మ్యామ్. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సిలికాన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. సో సిలికాన్ తో చేస్తారు కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే మన వెజైనా యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇట్ టర్న్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి లోపల పెట్టంగానే ఇట్ విల్ గో అండ్ సిట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఇట్ విల్ గో. సో అది మొత్తం అక్కడ అయిపోయాక, ఇది అయిపోయాక ఈవినింగ్ మీరు తీయచ్చు. అండ్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇది వాడితే మాత్రం మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. మన ప్యాడ్ నుంచి కెమికల్ అవి ఏవి ఇష్యూస్ ఉండవు. అండ్ ఇయర్స్ వాడచ్చు. ఇది కూడా మేబీ 2 years ఆర్ సంథింగ్, దేర్ ఇస్ అ టైం లిమిట్. సో అది వాడచ్చు. అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ యూస్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ హాట్ వాటర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు దాన్ని సోక్ చేయాలన్నమాట. స్టెరిలైజేషన్ అని అంటాం కదా, సో అలా స్టెరిలైజ్ చేసుకోవాలి. No, it won't pain, but first time it might, we don't know, because all I'm saying is trial and error. You have to try it yourself, see videos. There are many videos. Girls ippudu meer Instagram, Facebook lo chestuntaru kada, ilantappudu follow people who are into all these things, right? I have few people, if you want you can message me or ask me later. I will give you few IDs where they are trying to bring awareness about these cups. They also show videos, they also show how to insert it, what are the issues, they answer the questions of girls. Yes, it is comfortable while walking. You can do sports, you can run, you can do cycling, you can do everything when you have a cup inside you, right? That is what I'm saying. Main manakunde myth enti ante vagina ante ila untundi, so kappu kinda padipoda. No, vagina is not like this. After the entrance it becomes like this, right? So mana enduku untundante kuda mana gravitational force ki adi ila untundi annamata. Okay, yeah. Right? So someone has a class, I think. Okay, no problem. So yes, okay, so these are the things about the intimate parts. And yeah, so another main thing is about white discharge. This is unkoka pedda problem mana women face chesedi. So white discharge ante it is a normal thing, right? మనకి ఏంటి అని అంటే అదొక వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్స్. వెజైనా డిశ్చార్జ్ అంటే వెజైనా కీప్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ మన వెజైనా నుంచి వస్తుంది అనమాట. సో దట్ మన వెజైనా లోపల మాయిస్ట్ అనేది ఉండాలి. అది దానంతా అది క్లీన్ చేసుకునే సిస్టమ్ లో అదొక పార్ట్. సో వైట్ డిశ్చార్జ్ ఏది మంచిది ఏది కాదు అనే దాంట్లో, సో వైట్ యాక్చువల్ గా వైట్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఇట్స్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్. దానికి కలర్ ఉండదు ఆ ఫ్లూయిడ్ కి, రైట్? సో ఫ్లూయిడ్ కి కలర్ ఉండదు. ఒక స్మెల్ అనేది అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది వైట్ డిశ్చార్జ్ కి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ వైట్, రైట్, ఆర్ రెడ్ కలర్, I will come to that. Yeah. In the last, I will check all the questions and I'll answer. So, ఒకవేళ లైట్ yellow-గా ఉన్నా or reddish color లో ఉన్నా, బాగా స్మెల్ వస్తుంది అంటే ప్లీజ్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు గూగుల్. మీకుండే ప్రాబ్లం ఏంటో మీ గైనకాలజిస్ట్, అండ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వన్ గైనకాలజిస్ట్. గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ ప్లీజ్ ఒక్కళ్ళైనా పెట్టుకోండి. సో దట్ మన ఇంటి దగ్గర ఉండే డాక్టర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఒకళ్ళు పెట్టుకోండి. సో దట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీ బాడీ గురించి తెలుస్తుంది. ఈ అమ్మాయి బాడీ టైప్ ఏంటి, దీనికి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, హార్మోనల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటి అని తెలియగానే. ఓకే, లో స్మెల్ అండ్ కలర్ బట్ పెయిన్ వస్తుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పెయిన్ ప్లీజ్ గో టు ద డాక్టర్. ఎస్, డోంట్ ఫీల్ షై, డోంట్ థింక్. ప్లీజ్, చాలా మంది ఆడవాళ్ళ ఖర్చు అవుతుంది ఏముందిలే, ఒక 2-3 days తో తగ్గిపోతుందేమో అనే ఒక పిచ్చి ఆలోచన కూడా ఉంటుంది. నో, ఫస్ట్ వెళ్తేనే. నేను అనేది ప్రతి చిన్న దానికంటే మనకు తెలిసి ఇదేదో వస్తుంది, మీకు పెయిన్ వస్తుంది, ఎలాంటి వేరే లేదంటే అది యూటీఐ కూడా ఉండొచ్చు. సో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫస్ట్ లోనే అరికట్టడం చాలా మంచిది. సో ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎన్ ఇష్యూస్, ప్లీజ్ ఫస్ట్ డాక్టర్. అంటే పెయిన్ వస్తుంది, పోవట్లేదు, అండ్ ఏమంటారు యూరిన్ వెళ్ళేటప్పుడు కన్స్ట్రిక్షన్ అంటాం, అంటే వెళ్ళి సడన్ గా
వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ యూ కాంట్ కంట్రోల్, బ్లాడర్ కంట్రోల్ చేసుకోలేరు. ఇలాంటిది ఏదైనా అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే చాలా చాలా రీజన్స్ ఉంటుంది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం తాగంది వాటర్ తాగము, రైట్? వాటర్ తాగం కాబట్టి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో మన పళ్ళలో పడిపోయి ఏది ఇది లేక చాలా వాటర్ తాగడం ఇదైపోతాము. సో అదొకటి. సో వైట్ థిక్ థ్రెడ్డీగా వస్తుంది అనమాట, మన చీజ్ థ్రెడ్స్ లాగా అంటారు అనమాట, చీజీ టైప్ అలా వస్తుంది అని అంటే దేర్ ఇస్ అ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో అది కూడా ప్లీజ్ గో టు ద డాక్టర్, టెల్ దెమ్ అండ్ దే విల్ సీ, చెక్ అండ్ గివ్ యూ సమ్ మెడిసిన్స్ సో దట్ ఆ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పోతుంది. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని రాకుండా ఉండడానికే మనం ఈ షేవింగ్ కానీ నీట్ గా పెట్టుకోవడం కానీ, అండ్ డోంట్ పుట్ మాయిశ్చరైజర్స్ అవి ఇవి అవన్నీ పెట్టకండి అక్కడ. అసలు దాన్ని వాటర్ తో తప్పితే డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ విత్ ఎనీ అదర్ సోప్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఈ వీ వాష్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కసారి మీ గైనకాలజిస్ట్ అడిగి వాడండి, ఓకే? సో దట్ సో pH బ్యాలెన్స్ ని అక్కడ స్కిన్ దగ్గర చేయడానికి ఈ వీ వాష్ అనేవన్నీ పనికొస్తాయి. సో సో మెయిన్ ఇంకొకటి మన అండర్వేర్ వచ్చేసి డెటాల్ తో వాష్ చేయడం కానీ, డెటాల్ తో వాష్ చేసుకుంటే ఏమైనా జర్మ్స్ ఉన్నా పోయి నెక్స్ట్ టైం వేసుకునేటప్పుడు అదే జర్మ్స్ మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి మనం అండర్వేర్ అవన్నీ కూడా మనం క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే. ఇంకొకటి పీరియడ్స్ దగ్గర ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అని అంటే ప్లీజ్ గో టు ద గైనకాలజిస్ట్, గో టు ద డాక్టర్. అండ్ కొంతమంది అడిగారు నన్ను మెడికేషన్ వేసుకోవచ్చా అని అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందే వేసుకోండి. జనరల్ గా మెఫ్టాల్ స్పాస్ అనేది చాలా ఫేమస్ టాబ్లెట్ విచ్ గైనకాలజిస్ట్ సజెస్ట్, బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ సే టాబ్లెట్స్ కాదు, మెంతులు ఇవన్నీ చాలా మంది చెప్తారు. సో మేబీ పుట్టింగ్ హాట్ వాటర్ బాటిల్ ఆన్ ద టమ్మీ, ఆర్ కొంతమంది బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ మెయిన్ మనకి ఏంటంటే బాగా బ్రెస్ట్ కూడా లైక్ నిప్పుల్స్ అనేవి చాలా నెప్పేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు. Yes, so vagina they suggest complete this. So maybe resting and relaxing, just sleep on the back and try to be అందుకే కదా మనకు చాలా మటుకు పనులు చేయకుండా లైట్ మసాజింగ్, లోయర్ స్టమక్ మసాజింగ్, అండ్ ట్రై టు డ్రింక్ హాట్ మిల్క్ కానీ హర్బల్ టీ లేదా గ్రీన్ టీ అని అనుకుంటాం కదా ఇప్పుడు చాలా మంది తాగుతారు, అది తాగండి, వార్మ్ డ్రింక్స్ సో దట్. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ థింగ్, actually the girls, but I want men also to, you have to share this with men that you have mood changes a lot during your periods, before periods చాలా mood swings అనేవి ఉంటాయి. సో అదొక వన్ అదర్ థింగ్, పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు మూడ్ చేంజెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో యాంగ్షియస్ అయిపోతాము, కోపం వచ్చేస్తుంది, ప్రతిదానికి చిరాకు వేస్తుంది, లేదంటే కొంతమంది డిప్రెషన్ లైక్ చాలా డల్ అయిపోయి ఉంటారు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మనకి చెప్పేది దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ పీరియడ్ అనేది. సో మదర్స్ ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే మీరు కూడా ట్రై టు కోఆపరేట్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్, మీరు కూడా ఇది గో త్రూ అయ్యారు. సో మీకు అప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారు లేదు, సో బీ ఫర్ యువర్ చైల్డ్, మీ డాటర్ కోసం ఉండండి మీరు. అది అదర్ దాన్ మీ సిస్టర్ ఉండొచ్చు, మీ మదర్ ఏదైనా గో త్రూ అవుతుంటే కిడ్స్, యూ బీ ఫర్ యువర్ మదర్. ఎస్, సో yeah, I think I'm almost done. If anything, anyone can suggest anything else. Also, many students or many people have this one other problem is smelly feet. I see that many students when they enter my room, or sometimes I see manaku kuda untundi okasari mana smell bale smell vastayi anamata, oka rakamaina mukka vasana అని అంటారు. I don't know any other word for it. So adokati ela ante try to keep your feet dry and moisturizing. And socks అనేవి ప్లీజ్, సాక్స్ కానీ షూస్ వన్స్ వేసుకుంటే షూ ర్యాక్ లో కింద పడేయకుండా ఒక బాల్కనీలోనో ఎక్కడైతే కొంచెం గాలి వెలుతురు అనేది ఉందో కీప్ ఇట్ దేర్, సో దట్ ఆ వాసన ఏదైతే ఆ డ్రైనెస్ ఏదైతే మీ కాళ్ళు ఉండి ఉన్నాయో అవన్నీ పోతాయి. సో ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్, ఐ మీన్ దే డోంట్ కేర్ మచ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు కేర్. లేదంటే ఈ పగుళ్ళు కానీ లేదంటే స్మెల్లీ ఫీట్ రాగానే అబ్బా అని మూసుకునేది కాకుండా people have to welcome you more in with you guys. So that is one more thing I want to tell about smelly feet. Yes, so anything else if I have missed or anything? Thank you so much, Dr. B.R. Ambedkar Education Institutions, for giving me this opportunity to talk about so many women issues that we are all facing nowadays, and which is very important to discuss. I know this 1-2 hours or
the sessions are not enough to discuss everything, but I try to cover most whatever I can. So yes, blackness at vagina. So blackness at vagina enduku vastundi ani ante mainly because again మనం అండర్ వేర్ వేసుకుని we don't clean it properly and all that వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఎక్కడైతే హెయిర్ ఎక్కువ ఉంటుందో అండ్ మనం షేవ్ సో అందుకే కొంచెం ఎక్కువ షేవ్ చేసుకుంటూ కొంచెం మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తే I think that is also a good thing. And blackness at vagina, if anyone has any suggestions, you can just put it in the chat box. And so Mansa, can I answer the questions? Yes, Bhavna. Yes, you can go ahead. Just ask them to raise their hands if they have any questions for you so that you can answer. Great. Okay. So girls, you can raise your hands, or you want to share something. It's not only for questions. You want to share something, or you want to say something to your ladies, and you want to share your experience. And if I have missed something, as mothers or sisters, you want to share something, you are more than welcome. Yes, any women, ladies who want to share their experience and anything you want to say that this happened with me, so I tried this and this was good. People, you can also don't worry or don't be. First thing is, girls, stop being scared and stop being scared to discuss this with someone. Yes. I'm just checking all the questions. White discharge is normal, right? The main thing someone said that I can't discuss is about white discharge, and I always Google it. No, it is normal. As I said, there are some levels, as a, you know, like if it is too thicky and thready kind of thing, you have an infection, go to the doctor. If it is red or yellow and you are having a not a normal smell, but you have a foul anamata, chala stinking smell vastundi anamata. Aa smell unte kuda ventane doctor ki vellandi. Bleeding for only 2-3 days is fine. If you're having the same thing, even I have a light bleeding, so that is absolutely fine. If you're not getting more than 3 months, 2-3 months miss aithe parledu, danikana ekku aithe go to your doctor. Good afternoon, ma'am. Yeah, hi, good afternoon. Hello, ma'am. This is Nandini from Dr. B.R. Ambedkar Degree College. Actually, I want to share my, the thing what I face. Normally, all girls at this age face pimples problems. Am I right? So Yes. the thing I tried at home that is naturally is, as you said, chenagapindi, pasupu is okay, but add some honey and also some milk into it and just apply to your face as a pack for 15 to 20 minutes, and you'll definitely find the result. With that, you not only losing pimples, your face will have a special glow, which is very attractive than using this chemical, this one. So I wanted to suggest this to all the ones who are here. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Nandini. She gave a very good this thing. I mean, yeah, about honey and milk, which is good. So all of you want a glowing skin, please follow her. And yes, I am going to send my mail ID here in the chat box, right? If anyone wants to talk to me personally, you can contact me here. This is my mail ID, bhavna.t, T for Telangana, numeric 9@gmail.com. Yeah. We do get shaving gels for girls in the do we get? Which one can be best to avoid darker underarms? So darker underarms is because okay, so darker underarms is because of many reasons, Amma. I mean, why you are having is a different. So some people, so ade cheptunna kada, exfoliate. Manamu sabbuto ruttite kaadu. Exfoliate ante akkada dust undi ani ante dani scrub. A scrub enti baita scrub dorukutayi or gel antunnam. So use it daily. Not ee roju manam em chesedi entante fast ga untam anamata morning. So morning ledanukondi
నైట్ చేసే స్నానం అప్పుడైనా యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ ద బాత్రూమ్, ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్, గివ్ టైమ్ టు యువర్ బాడీ, అండ్ లవ్ యువర్ బాడీ, love every part of it. Say thank you. Thank you, Vinita. Thank you so much. So another thing I would like to tell all the women is love your body a lot. Thank the body. Thank your hands. I mean, just imagine we have all parts. There are people who don't have, and still they are, going in life and very confident. Manakenduku aa confidence undadu. So, start loving your body. Tell thanks to your body before you sleep. Thank you for cooperating with me today. Be grateful. Ante కృతజ్ఞత భావంతో బాడీని ఎప్పుడైతే చేస్తామో, it will always respond in a good way. This is one thing we all have to do, girls. And it's not only girls, any human being have to be thankful for our eyes, my mouth which I'm able to speak, my brain where I'm able to, na thoughts anni kuda nenu ichcheskuni nenu iroju cheptunanante, seriously these are all the things we should be grateful about. Yeah, so we can rub it with lemon and sugar, right? We can rub household thing is sugar is the best thing to use as a scrub anamata. ఇంట్లో బాగా మనకి ఈజీగా దొరికే షుగర్ లేని ఇల్లే ఉండదు. సో షుగర్ తో మనం చాలా బాగా ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ డజంట్ స్మెల్ బట్ ఇట్ స్మెల్స్ మైల్డ్. ఇస్ ఇట్ నార్మల్? సో నార్మల్ స్మెల్ అనేది ఏ వెజైనా నుంచి అయినా ఉంటుంది, అది నార్మల్. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టింకింగ్, అంటే ఒక డిఫరెంట్ వాసన, యూ కాంట్, అంటే మనం తీసుకోలేము అనమాట. అలాంటిది వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో టు ద డాక్టర్. డోంట్ స్టే లైక్ దట్. Yes, to avoid darker underarms. So someone asked, I would say someone has said home idu vachesi lemon and sugar anta. So try cheyandi. As I said, manam anni trial and error, but don't use chemicals more to your body. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ కరోనా ఈ 4 months వచ్చాక అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే, ఆర్గానిక్ అండ్ బీయింగ్ న్యాచురల్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. ఎందుకు ఆ కాలంలో ఇవన్నీ లేవు అని అంటే, వాళ్ళు అసలు కెమికల్స్ కాదు కదా. నిన్న దట్స్ వాట్ మై మదర్ వాస్ సేయింగ్, వి డిడ్ంట్ యూజ్ ఎనీథింగ్, వి వర్ వెరీ న్యాచురల్. అండ్ పనులన్నీ చేసేవాళ్ళం, తిరిగేవాళ్ళం. మంచి మెయిన్ థింగ్ ఫుడ్ బాగా తినేవాళ్ళం. లావు ఉన్నామా, సన్నగా అయిపోతామా, నేను ఇలా ఉన్నాను, ఇవన్నీ కాకుండా ప్రతి ఫుడ్ కడుపు నిండా మంచిగా 5 వేళ్లతో తినేవాళ్ళం. సో అదే మాకు ఈ రోజు, మా మదర్ 60 years ఉన్నా, షీ డస్ హర్ వర్క్, తనంతా అన్ని తను చేసుకుంటుంది, బయటకు వెళ్తుంది, 60 years లాగా అసలు అంటే ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అని అనుకుంటే, ఈ రోజు ఏదైనా చిన్నగా రాగానే అసలు అబ్బా ఏంటి ఇంత వచ్చేసిందని ఫీల్ అయ్యాను అంటే నేను ఒకసారి ఫీల్ అవుతాను. బట్ షీ ఈస్ సో యాక్టివ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. Pudina juice is effective for pimples. Dr. P. Gauri Kusma ma'am, thank you so much. Say about gum massage while brushing. So dental hygiene, and take your thing and massage your gums after brushing for 1 minute. Okay, so that మీ gums అనేవి స్ట్రాంగ్ అవుతాయి and gum problems అనేవి రావు. Just massage all the gums with your finger, bare finger. Yes, so any questions, anything anyone want to share, you can unmute yourself, I think. And there is some feedback form and also some registration form which can be put, which can be filled by you guys, so that it will be do suggest about a daily routine for face. So daily routine, basic thing is cleansing, moisturizing and toning. Cleansing and moisturizing అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. Why dark circles are formed? Yeah, first thing is daily routine is wash your face twice at least, right? Once you are going out and after you come out, wash your hands, face and legs always once you enter the house. Now it has become very mandatory and ఇప్పుడు అదొక లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది మనకు. వాషింగ్ హ్యాండ్స్ కానీ లెగ్స్ కానీ ఇంటికి రాగానే ఏమి ముట్టుకోకుండా వాష్ చేసుకోవడం. సో ఎస్, సో డైలీ రొటీన్ వచ్చేసి వాష్ యువర్ ఫేస్, టోన్ ఇట్. టోన్ అంటే మనము రోజ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, రోజ్ వాటర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఫస్ట్ రోజ్ వాటర్ తో క్లెన్స్ చేసుకోవడం, తర్వాత టోనింగ్ అండ్ వాషింగ్, right? These are the other things. The other things I would like to say is exfoliate, scrub. Use scrub to your face. Dead skin అనేది పోవాలి. సో డెడ్ స్కిన్ అనేది పోవాలి అని అంటే స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. I use Khadi Natural, that is herbal products. Like I use rose and papaya and different things to exfoliate and then put a face mask. Face mask ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం బేస్ ఇవన్నీ ఇంట్లోనే వాడచ్చు, no problem. Right? Why dark circles are formed? So dark circles first form a reason, no sleep. You are sleeping late, which is very common nowadays, right?
మనకి స్ట్రెస్ ఉంది, కంప్యూటర్ బాగా చూస్తారు, మొబైల్ బాగా చూస్తున్నారా, మీకు డార్క్ సర్కిల్స్ రాకుండా ఉండవు, వస్తాయి. డార్క్ సర్కిల్స్ పోవాలి అంటే కంటి నిండా అని అంటారు కదా, హాయిగా నిద్ర ఉండాలి. అండ్ మీరు ఎంత ఏది చేసినా ఈ వరల్డ్ లో you can only control yourself. Girls, remember this, you cannot control your environment, you cannot control anyone in your life. So stop expecting from people and stop thinking that I can control this, I can control that. You can't control anyone. So try to control your reactions and yourself. Have a nice sleep. Whatever is in your hands, only that you can control. So don't give mental stress to yourself. వాట్ అబౌట్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్? అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, ఇట్ క్యాన్ బి ఆన్ ద ఫేస్, రైట్? మనకు జనరల్ గా ఫేస్, నెక్ మీద ఇవే ఎక్కువ వచ్చేది. ఎందుకు వస్తాయి అంటే, ఒకటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వస్తుంది, లేదు మీకు బేసిక్ గా మెన్ హార్మోన్ అంటే టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటేనే వస్తుంది. కాబట్టి ట్రై టు గో టు యువర్ డాక్టర్ అండ్ సీ విచ్ హార్మోన్ ఇస్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఫర్ యూ. ఏదైనా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అని కనుక్కోండి. అండ్ ఇఫ్ మెడికేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, యూజ్ దట్. ఆర్ ఇఫ్ దే సేస్ దట్ మెయిన్ గా ఇవన్నీ వచ్చేవి ఫుడ్, లైఫ్ స్టైల్ వల్ల, మనకి నిద్ర సరిగా లేక ఇవన్నీ వల్ల. కాబట్టి హ్యావ్ అ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్. How often to exfoliate? So basically I do weekly twice minimum, or weekly once is pakka. So once kante ekkuva 3 days ki okasari, or every Saturday cheste malli Friday medium. And first of all, take time for yourself in the evening. And ఇది ఒకటే కాదండి, ఫిజికలే కాదు, మెంటల్ గా కూడా యు ఆల్ షుడ్ టేక్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. రీడ్ అ బుక్, రీడ్ సంథింగ్, డూ సంథింగ్ యు లవ్. అది బాల్కనీలో కూర్చుని టీ తాగడం అయినా, ఆకాశాన్ని చూస్తూ పర్వాలేదు, చిన్న థింగ్ అయినా సరే, పెయింటింగ్ అవ్వచ్చు. డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గివ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఓన్లీ మై టైం, ఐ హ్యావ్ దిస్ మీ టైం. మీ టైం అని అంటే ఏంటి అని అంటే, దట్స్ ఓన్లీ మై టైం. ఐ డోంట్ అలౌ అదర్ థింగ్స్, ఎనీవన్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ టైం, రైట్? What is the reason for rashes on inner thighs? Inner thighs lo rashes eppudu vastayi ante, when there is fat accumulated and the thighs ila మనం వాక్ చేసేటప్పుడు దే ఏమంటారు, రెండు ఇలా వాక్ చేసేటప్పుడు ఏమంటారు, దే టచ్ ఈచ్ అదర్, రైట్? అందుకనే మనకి ర్యాషెస్ కానీ, ర్యాషెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తాయి అని అంటే, యూఆర్ నాట్ క్లీనింగ్ ప్రాపర్లీ, యూఆర్ నాట్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే, డ్రైగా ఉండకపోవచ్చు, రైట్? అండ్ మనం ఆల్వేస్ మన థైస్ అయితే కవర్ చేసుకుంటాం విత్ లెగ్గిన్స్ అవ్వచ్చు, షార్ట్స్, ఎనీథింగ్ ఇట్ మైట్ బి, అండ్ అండర్ వేర్ అవ్వచ్చు. సో try to keep it clean and try to exercise daily. That is one more thing I forgot in personal hygiene, that is mainly is exercise. Gym ke vellalsina avasaram ledu, just walk in your house from hall to the balcony, balcony to the hall 10 times. Ipu bayataki vellakapothe leda kinda walking cheyandi, inte edurundane 10-15 times. Half an hour minimum do your regular exercise. It can be jumps. Idi inkokati emaindante, skipping cheyakodu ani antaru, right? Skipping cheyochu. Okay, there is no issues with anything else. Yes, someone has said in the chat box that drinking warm water helps us to avoid health issues. If possible, drink early morning. Very good. So levagane brush chesukunnaka have 1 glass full of water. And warm water or normal water, anything, have water. Warm water is more good, is what Divya is suggesting. So have it so that you don't have digestion issues and all that. And women, you are worth, you are valuable, and you are important in everyone's life. So start taking care of yourself. If you are not there, the house is going to, haphazardly ante pichi pichiga ayipotundi. So adi malli meeku extra pani, meere cheyala aa pani kuda. Kabatti ee roju nunchaina start taking care of yourselves. Yeah, we can also dance if you want to dance and all that. There are many things, and ఇప్పుడు గూగుల్ ఉన్నాక యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇంట్లోనే ఎట్ హోమ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చాలా మంది పెడతారు, రైట్? ఫ్రీగా దొరుకుతున్నాయి, మీరు జిమ్కి వెళ్ళక్కర్లేక. కానీ మనకి ఏంటి అంటే, ఒకటి, మనం డబ్బులు కట్టకపోతే మనకి సీరియస్నెస్ ఉంటుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ దట్ మనకి ఎంత ఫ్రీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా మనం చెయ్యము. అదే మనం జిమ్కి డబ్బులు కడితే చచ్చినట్టు రోజు వెళ్తాం అన్నమాట. సో అలా చూసుకుంటే ఇది కానీ మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు అవైలబిలిటీలో ఉంది, రైట్? సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్ వాంట్ టు షేర్? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ షేర్, ఆర్ ఎల్స్ we will, I think it's 12:30 and we would like to, ma'am, please tell how to keep our scalp clean. Scalp clean is basically you have to wash your hair nicely, okay?
use products which have less chemicals, right? We have Jovi's herbal products chaala vachayi ippudu. At least they are not chemicals. We don't know what they are using, vallaithe istaru, but herbal products use cheyandi. And try to chaala oils mix chesi asalu chaala unnai asalu remedies cheppalante. Scalp clean ga pettukodam enti, chaala mandiki oily scalp ఉంటుంది. సో 2 days కే మీకు తెలిసిపోతుంది మన హెయిర్ ఆయిలీ అయిపోయింది, సిల్కీగా లేదు, కొంచెం రఫ్ గా అయిపోయింది అనగానే హెడ్ వాష్ చేయండి. అండ్ కండిషనర్స్ వాడుతున్నారు చాలా మంది ఈ రోజు. సో అండ్ ఇంకొకటి నేను చేసేది టిప్ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, హెయిర్ ఎప్పుడైనా షాంపూస్ ఒక్కటే వాడకూడదు. అంటిల్ అన్లెస్ మీకు పడదు అనేది ఏదైనా ఉంటే మాత్రం యూజ్ 2 షాంపూస్ ఆల్ ద టైమ్. హ్యావ్ 2 షాంపూస్. ఒకసారి ఒకటి వాడితే నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకటి ఆల్టర్నేటివ్ గా యూ షుడ్ చేంజ్ సో దట్ యువర్ హెయిర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఈ షాంపూ వాడకపోతే నా జుట్టు ఊడిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఏది వాడినా జుట్టు ఊడిపోతుంది. బట్ యువర్ హెయిర్ షుడ్ బి యూజ్ టు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? సో ఐ జనరలీ, my grandma suggested not to do stretching exercises. Can you on what context can you tell me? Why did she say? Is it during the periods or generally kuda stretching e cheyadan annara? If I can know more about this, it will be great. Generally, no. I mean, you can ask your grandma why she said it. Is there any reason? But according to me, there is nothing as such. We are normal human beings, right? Even like more cycling and all. See, వాళ్ళ కాలంలో అది లేదు కాబట్టి వాళ్ళు, they don't know about all these things. But as she said, inner thighs gaani. See, at the end of the day, I can show you hundreds of women who are into gymming, who are into bodybuilding. Are they having any issues? No, right? Until and unless you, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ బాడీకి ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎంత వరకు మన బాడీ తీసుకోగలదు, మన బాడీ ఏంటి అనేది మనకే తెలుస్తుంది, right? Next is our doctor. Other than that, the first person who knows about their own body is me. So నాకు తెలుసు నా బాడీకి ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు. You have ఒక ఇంట్యూషన్, ఒక గట్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి, అరే ఇదేదో నా బాడీ కరెక్ట్ గా లేదు అనేది ఉంటే మాత్రం చేయొద్దు. ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే అది సైక్లింగ్ ఆ స్ట్రెచింగ్ అనేది ఏదైనా యూ కెన్ డూ. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. అంటే కన్సీవ్ అవ్వరు ఇవి అవి అని చాలా అపోహలు ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అకార్డింగ్ టు మీ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హావ్ గాట్, దెర్ ఇస్ నో ఇది విత్ లైక్ exercise and physical, అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్. Yes, do stretching exercises help you to reduce pain while on periods? Yes, we can avoid dandruff by using curd and half lemon. So even curd, half lemon, and also mentulu, fenugreek seeds అని అంటారు కదా, అవి రాత్రంతా నానబెట్టి మిక్సీలో పెట్టేసి పెట్టుకోండి. So these are all different things. So stretching and doing cycling alantivi not a problem according to me. But for your body type, if it is not good, consult your doctor or some dietitian or nutrition or a gym person or a trainer whom you can ask that ఇది చెయ్యొచ్చా లేదా అనేది. That is something you can ask. Yes, I hope I have done justice to my work today, and I wish you all the best. And also keep your mental health in check, girls. And I know this is a very what do you call, చాలా ఇప్పుడు అందరికి ఇది ఒక ఫేజ్ అయిపోయింది, ఆల్వేస్ ఒకటే రొటీన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ గైస్ ఇస్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. వై? బికాస్ న్యూరోప్లాస్టిసిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. Neuroplasticity is nothing but in our daily life, whenever we try to learn something or whenever we do something new, our neurons will what do you call, they become more, and there's the neurons will stretch anamata. ఇప్పుడున్న డైలీ రొటీన్ లో we are in our houses or somewhere locked doing the same thing, తినడం, ఆడుకోవడం, పాడుకోవడం, ఇదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే స్లోగా మెమరీ అనేది జనాలకి తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో ఇది మీరు బానిస కాకుండా, ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే ప్లీజ్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ట్రై టు గెయిన్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీడే. ఏదో ఒక టాపిక్ మీద జస్ట్ ఒక గూగుల్కి వెళ్ళి చదవండి. సో దట్ ఏంటంటే మీ న్యూరోప్లాస్టిసిటీ, ఇది వరకు ఏంటి, కరోనా ఇది వచ్చే ముందర మనం రోజు బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళము, కొత్త ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటున్నాయి ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2-3 months. సో ఇది ఇంకా ఎప్పుడు వరకు ఉంటుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్, దట్ ప్లీజ్ గో ఫర్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. బికాస్ యూఆర్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్, సేమ్ రూమ్ లో ఉంటున్నారు కాబట్టి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోండి.
ఏవో కోర్సులు నేర్చుకోమని నేనేమి చాలా ప్రొడక్టివ్ అని చెప్పాను. వాట్ ఎవర్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ, ట్రై టు లర్న్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఐ హోప్ you all have a happy day today and have a great day ahead. Take care and thank you once again for giving me this opportunity. Thank you, Bhavna Timmala, for your valuable words, and you have suggested a lot for all the youngsters and all the girls in the who have participated today. And I hope all the participants have received the good message from Bhavna. Thank you so much. Thank you so much for giving a valuable suggestion and for giving your valuable time for this Thank you so webinar. much. So I have given my mail ID. I'm going to put it again here. Anyone wants to talk to me, you can share your questions, queries, right? Yes, I put it again. You can. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, girls, for sharing your stories or your questions, right? And don't feel shy about talking this. And I hope next time we also have men here to discuss different women issues, because men are a very big part of our life. And they should also be aware of this information, because they think that women are crazy sometimes. But no, we are not. We have hormonal issues. We have so many issues to tackle in our life. So happy day for you. Thank you. Thank you so much. We have valuable information from you today. Thank you.